So, dear student, today we are going to discuss something about the tiger in the tunnel. It is written by Ruskin Bond. So, Ruskin Bond, born on 19th May 1934, is an Indian author. His first novel, The Room on the Roof, published in 1956, received John Llewellyn Rice Prize. Bond has authored more than 500 short stories, essays, novels, which include 69 books for children. He was awarded Sahitya Academy Award in 1992 for Our Tree Still Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri in 1999 and Padma Bhushana in 2014. So it is a short story about the short information about the author Ruskin Bond. So the tiger in the tunnel, what the theme it has. So now let's come to discuss about the theme or central idea. The tiger in the tunnel tells the story of Indian family who face strict reality of their humble existence with honor and duty. These themes permit the characters live in action and highlight the bonds taken place of service and family, as well as the theme of protection in the relation of family. So let's come the summary. Timbu is a 12-year-old boy who lives with his father Baldivo as well as his mother and younger sister. They live in a tribal village on the outskirts of the jungle in India. The family face a major substance as they are dependent upon the nearby rice field for produce, and the field provided very little. To earn money, Baldivo worked as a watchman for the railroad. He stationed at the nearby way station and must sit in the bare hut near the tunnel for the story's names, namesake, which is cut into the rock. Baldivo's job is to keep the signal lamp light and also ensure that there is no obstructions in the tunnel so that the overland mail can pass through the tunnel. So it is a beginning way. So remember, here we are going to discuss which characteristics we are seeing. First one is Timbu. Timbu is the most important character along with the Baldivo. So these are the major important character in the story. So who is Timbu? Timbu is a 12-year-old boy. Remember, Timbu is a 12-year-old boy. Oh, what kind of boy? A tribal village boy. Okay, so Timbu is a tribal village boy, 12-year-old boy. He live with his father. He live with his father Baldivo, means Timbu's father name Baldivo, and as well as his mother younger sister. So in family there were four members. First one is father. Father name is Baldivo, and Timbu's mother and Timbu and younger sister. They are the four members. The short, very small and sweet family. They live in a tribal village on the outstrike of jungle. Remember, outstrike of the jungle, they are live in India. The family face major substance. Why they are okay? Why the Timbu's father choose a duty of watchman? If suppose they ask, remember, the family face a major substance as they dependent upon the nearby rice field. So they are working in the nearby rice field for product, and the field provides very little, means the income whatever they are getting, that income is very less. So that's why they are to earn more money. Why did Timbu's father or why did Baldivo become a watchman? Okay, because to earn more money, Baldivo worked as a watchman for railroad. Where did means Baldivo become a watchman for the railroad. He is stationed at nearby station. So there is also in the near station he has stationed and must sit in the bare hut. So there is the station is nothing that is not a big station. So it is a small station and there is no one what the facilities are there.
So it is bear's hut. Okay, small hut. On near the hut they are standing there, and from there he has given the signals. Okay, near the tunnel. So that station is near the tunnel. For the story's namesake, which is cut with into the rock. The story begin with the tunnel which has cut with a rock, which is cut into the rock. So Baldivo job is to keep a signal lamp light. So what is the Baldivo job? What is the Baldivo job? Remember, as a watchman he has keep the signal lamp lit and also ensure that there are no obstructions, there are no obstruction on the in the tunnel. So tunnel, on the tunnel there is no one obstruction in the tunnel. So observing, these are the two duty. First one is signal lamp lights and ensure there are no obstruction in the tunnel. So overland mail can pass through the tunnel. So it is the Baldivo's duty. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ಡಿವೋ. ತಿಂಬು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಿಂಬು 12 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ತಂದೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ತನ್ನದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕದಂಥ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಟ್ರೈಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟನಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಟನಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಿಂಬು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ತಿಂಬುಗ ಈ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಗುಡಿಸಲು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ತಿಂಬೂಸ್ ಫಾದರ್ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋಸ್ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ occasionally Timbu accompanied his father on his job. occasionally ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ತಿಂಬು ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಹೀಸ್ ಜಾಬ್, ದಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್. ಸೊ ತನ್ನ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಬು ಮಲಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಒಂದಿನ, ಒನ್ ನೈಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್ಸ್ to find his father leaving to check the signal lamp and thinking to go with his father. ಸೊ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಥಿಂಕ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್. ತಿಂಬುನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಹವೆವರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ತಿಂಬು ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್. ಸೊ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನ ತಂದೆ ಮೀನ್ಸ್ ತಿಂಬೂಸ್ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ. ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಹವೆವರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ತಿಂಬು ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಟು ಟನಲ್. ಸೊ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಟನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿ ಮೈಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ಫೇಮಸ್ ಟೈಗರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು
ಟೈಗರ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಗರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಟೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಊರವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ supposedly been seen quite often in the area, especially around the tunnel. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೈಗರ್ ಸಪೋಸ್ಡ್ಲಿ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫ್ಟನ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗುಡುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟನಲ್. ಅದೇನು ಟನಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟಿಂಬು ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಹರ್ಡ್ ದ ಟೈಗರ್ ವೈಲ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಇವನ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ಇವನ್ he heard. So ಈ ಬಾಲ್ಡಿವೋ however has never seen or ever heard. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಟೈಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಟೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್, ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವನ್ ಹರ್ಡ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಟೈಗರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ trip to check on the signal lamp, even if he did, Baldivo feels certain that he came handle himself. If suppose ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ certain that he can handle himself. So because he has one X, ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಹಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವೆಫನ್. ಸೊ ಈತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ವೆಫನ್, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೆಫನನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದ. ಆ ವೆಪನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಂದು ಚೂಪಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ a small axe that Baldivo known how to use both deftly and ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಬೈ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಲ್ಡಿವೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಫಾದರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಹೆರಿಡೆಟರಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ he seen it the extension for his own person. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಪರ್ಸನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವೆನ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟನಲ್, ಯಾವಾಗ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರೀಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದೆನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟನಲ್. ಸೊ ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು, ಟನಲ್ದ ಲೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಟನಲ್ ಲೆಂತ್ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದೀಪವನ್ನು, ಟ್ರೈನ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೀಪನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಲೈಟನ್ನು ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಸೂನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ರಿಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದ ತಿಂಬು ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇಕನ್. ಸೊ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಟನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಈವರೆಗೆ ತಿಂಬು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಆ ಎಚ್ಚರಿದ್ದ, ಅವೇಕಾಗಿ. ತಿಂಬು ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ದ ಹಟ್. ಸೊ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಫೀಲ್ ದ ಟ್ರಿಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ, ತಂದೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಆತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ
ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ಡಿಯೋ ವೇ ಬಾ ತಿಂಬು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. Right before the train reached the tunnel, a tiger springs into the entrance. So right before the train reach, so ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ತಲುಪೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟೈಗರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ. ಸೊ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಡಿವೋ ನೋಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಗರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಗರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಶ್ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ, he lungs on the side and managed to bury his axe. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಗರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆನ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ದ ಫೈರಸಿ ಬ್ಲೋ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋಸ್, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಜಂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ಬರೀಸ್ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹವೆವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಟು ಡೀಪ್. ಸೊ ಆ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟು ಡೀಪ್, ಅತಿ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವೆಫನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ವೆಫನ್ ವಿದೌಟ್ ವೆಫನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಟು ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸ್ಟಕ್, ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಡೆಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರರಹಿತನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ದ ಟೈಗರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಟ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟು ಟಾಫಲ್ ದ ಡೆಫೆನ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತ, ದ ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಟೈಗರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದ. ವಿತ್ ಅ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಅಶಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೈಗರ್ಗೇನು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಗರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಶ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟನಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಟನಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ its trail. Okay, the train finally exits at the other end of the tunnel and everything is silence. So ಟನಲ್ ಏನಂದರೆ ಟನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಗರ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈ ಟೈಗರ್ ಟನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನು ಅದನ್ನು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಗರ್ದು ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ದೋ ದ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಫೈಂಡ್. ಬಾಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದ amazement with Timbu's shock back at the tunnel. So Timbu has arrived at the tunnel to find his father's broken body. So Timbu ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟನಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೇವಿನಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈನಾ. ಓಕೆ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ಆ ಸತ್ತಿರುವಂತಹ
ಬಾಲ್ಡಿವೋನ ದೇಹವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೈನಾಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈನಾಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಂಬೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಪಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ತಿಂಬೂನ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌನದೊಳಗೆ ಮುಗ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಹೂ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. Okay, that's why they are mourn. They continue to mourn for the next 2 days as well as. So next 2 days means 3 days they are very in mourn. And then once the mourn is over, Timbu take of his father's job at the tunnel. So then after the Baldivo's soon after, okay, his son Timbu, who has take the same position and ensure that the signal light is always lit and that there are no obstruction in the tunnel itself. The reader finds that the family safety and the survival has not fallen on Timbu. Timbu, however, does not seem the afraid. He had his father's axe after all. So when the Baldivo has died, at that moment the axe was fallen on the railroad. So that axe also continuously used by his son Timbu. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೈವ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲನ್ ಆನ್ ತಿಂಬುನೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ತಿಂಬು ಹವೆವರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಸೊ ತಿಂಬು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ತಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂಬು ನೌನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ತಿಂಬುನ್ ಫಾದರ್ ಹೂಸ್ Baldivo was look after his family. So after the passing of Baldivo, so the whole and soul responsibility which has given to the Timbu. So Timbu has taken the responsibility and survival away through the phases. First, Baldivo know that his family cannot exit slowly from the small rice field alone produce. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಚ್ಮೆನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್, ಬಾಲ್ಡಿವೋ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ನೋನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಆ ಗುಡ್ಗಾಡಿನ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಫ್ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ದೊಳಗಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ they can't run his family very safely. So that's why he has made his mind to do the job. As such, Baldivo meets the dangerous head and each night he goes to check the signal lamps. So with the dangerous he has checked the lamps and his family come first. But Baldivo action also highlight the larger scope of protection. He has given the scope to the protection also, but by mistake he has unable to do such a things. Okay, so here next the theme of the come full circle when the Timbu takes up the father's mantle by taking the job as a watchman. As such, he is proved that his family does the protect as well as and additions. He is now protect the train, the ending alludes and the fact that the Timbu now has the same confidence and that Baldivo has, especially with the axe. More importantly, Timbu roles the protection show that duty, courage and confidence are the necessary
trains in the ensure the survival for Timbu and his family. Remember the three things. Timbu role as the protector show that the duty, courage, confidence are the traits, necessary traits in ensuring the survival for Timbu and his family. So these are duty, courage, and confidence. These are needful for every human being for the ensuring survival in the world that can be often the harass. Okay, so it is the small and very small story about the tiger in the tunnel. Thank you one and all. So now I conclude the today's session here only, and I will continue the question answer in another one session. Thank you.